वेलकम टू अनन्या क्लासेस पिला माने केमती अछ भल अछ पिले आज मु तुम दशम श्रेणी साहित्य बहिर मंगल अइले उषा पढ़ेबी जार कि एटा हमर थर्ड पार्ट दीटा पार्ट मु अपलोड करिछि जदि देखिन ताले जे आगे देखिनबो तापरे एटा तृतीय पार्ट हैला तो आमे दुईटा पार्ट पढ़ी सारछथि एटा लास्ट रे आमे सरेबा बेसी बड़ वीडियो होतिला सेति पय ताको तीन भाग रे विभक्त करछि आ पिले जदि मो पाठ पढ़ा शैली तम मानको भलो लागुछि ताल प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करबो निज सांग मानको सहित शेयर करबो एवं वीडियो को लाइक करिया को बिल्कुल भूलबनी ओके आउ तमरा सब सब्जेक्ट अपलोड करूची इंग्लिश भी आउ इंग्लिश रो मु रील्स भी किछु पकोची शॉर्ट्स भी त माने देखिथिबो जे मु बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरा तमरा फंडामेंटल जो आरंभ करी पूरा माने एडवांस लेवल लो ग्रामर पर्यंत सब पढ़ेबी तो ताकू भी जाई तमे माने मो चैनल ले देखि नबो ठीक अछि तो एबे विषय आरंभ करबा तो मन अच्छी कि नहीं कौन थिला लास्ट क्लास रे हमें देखिथिले जे उषा सेटु कोन अनुपम पास की डाकी चंदी का को माता सीता को डाकी चंदी उठिबा पई तो बहुत दुख जर्जरित मन रे उषा देवी ना माता सीता कोन करचंदी ना निजर अतीत को मने पकी विभिन्न दुख कथा राम को चिंता करी रामकर प्रतिबिंब को चिंता करी एवं से कोन करचंदी ना उठी चंदी म उठिला परे से अनुपम को प्रणाम जले की उषांकर वंदना करी चंदी हैना तो एबे हमें आगु को देखिबा कोन हैला ना बोइले उषांकर कौन से वंदना करचंदी देखिबा बोइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाउची शरण दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके पिले बही बाहर कर कही ना बही बाहर कले पढ़ा बहुत इजी हम आम क्लासरूम टीचिंग भाया पढ़ा तेणुक प्लीज बही बाहर कर पेज नंबर 27 तो आम पढ़ा है ताले देख बोइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी तो ताकू प्रशंसा करी काहाकू ना उषा देवी को प्रशंसा करी माता सीता कहले कौन कहले ना बोइले ताकू प्रशंसा करी कहले तुमे तिमिर विध्वंसी तुमे तिमिर कौन तिमिर विध्वंस माने अंधकार नाश करी उषा होचंदी कौन उषा केते बेले आसंदी जेते बेले अंधकार दूर होई जाय तेणु उषार आगमन ही अंधकार को विनाश करी थाए हैला तुमे तिमिर विध्वंसी तुमे होच अंधकार विनाशकारी तुमे रवि आगमन संसी वो संसार एवं तमे आउ कोन करो संसी माने सूचना देबा देखो संसी माने तुमे आउ कोन करो तुमे एक तो तिमिर को विध्वंस करो अंधकार को विध्वंस करो अंधकार को नष्ट करी तुमे आसो एवं तुमे ए सूचना मध्य दियो जे सूर्यंकर आसीबा बेल हेई गलानी सूर्यंकर रवि सूर्यंकर आगमन संसी माने सूचना तुम्हें ये संसार को देता है उषा तुम्हें कौन करो तुम्हें तिमिर को विनाश करो अंधकार को तुम्हें विनाश करो एवं सूर्यंकर आगमन सूचना तुम्हें संसार को देइथाओ बुझिले पिले तापरे कोन तुम कोमल चरण करे ज्योति आहरण एवं तुमर ए जो कोमल चरण तमर जो कोलिया पाद करे ज्योति आहरण करे तुम कोलिया पादरे ज्योति फुटी उठे कारण तुम्हें आसी नहीं तो दिन आरंभ हो तुम्हें आसी नहीं तो दिवालोक जीवनटा चलचंचल हो पड़ो तेणुक तुम्हार कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाउची शरण दृढ़ आशारे एवं मु कौन करुची ना मु तुम चरण रे दृढ़ आशारे गोटे विश्वास नहीं मु तुम चरण रे शरण जाउची मु तुम चरण रे आश्रित हेउची दृढ़ आशारे को आशारे ना शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हो रघुवंशिके हे शुभ्र माने कौन धला सौरभ माने बास्ना है ना शुभ्र सौरभ रसिके प्रतीक कौन माने उषा देवी शुभ्र सौरभर प्रतीक उषा होची माने धଳାର शुभ्र बासनार माने सब किछि पॉजिटिव जिंस जा कहंदी सकाळ हैला सब किछि मंगलमय एई भलिर प्रतीक होचंदी माता उषा एवं से कहउचंदी शुभ संपादिनी हो रघुवंशिके हे माता उषा तुम्हें मो रघुवंश पई से माने मो सहित जहा भी करिथांतु किंतु तुम्हें रघुवंशिक पई
ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ତୁମେ ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ବୋଲି ସୀତା ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା କର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିନଟି ଆଜି ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ଏଠି କବି ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରା ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ସିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ମୁହୁ ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ସତୀ ସୀତା ଶୁଭାଗମନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଷାଙ୍କ କଥା ଗଲା। ତାପରେ କବି ପୁଣି କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୃଦୟରେ କିଏ? ରାତି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ କିଏ? ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ହଉଛି ତମସା, ଯିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ବା ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଯାଇଛି ସେ ହଉଛି ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତମସା ନଦୀ। ଏଠି ତମସା ନଦୀ ପାଖକୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ତମସା ନଦୀ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସାହିତ ହୃଦୟରେ ରାତିର ଶେଷରେ ଏଇ ପାହାନ୍ତିଆ ପହରରେ ଆଉ ତମସା ନଦୀ କଣ କରୁଛି? ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। ତମସାର ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିଲ? ଗଭୀର, ତାର ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଗଭୀର ଜଳରାଶି କଣ କରିଛି ନା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ତମସା ନଦୀ ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲ ସବୁ ବିଞ୍ଚିକି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚିକି ନିଜର ନଦୀର ପଠାକୁ ବା ନଦୀର ଜଳକୁ ସୁବାସିତ କରେଇକି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚିକି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା କିଏ? ଯୋଉ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚିଛି। କାହା ପାଇଁ ନା ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା ତପସା ନଦୀ କଣ କରିଛି ନା ନିଜର ସୁସଜ୍ଜିତ କରେଇଛି। କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କର କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛି, ସୁବାସିତ ନୀର ତାକୁ ବିଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭାତି ତାରା କଣ କରିଛି? ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିଛି। ମୁହୁ ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ। ମୀନ ନୟନେ ମାନେ କଣ? ଛୋଟିଆ ମୁହୁ ଛୋଟିଆ ମୀନ ଆଖି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ମୀନ ଆଖି। ମୀନ ଆଖି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ମୀନ ଆଖି ହେଇଥାଏ, ମୀନ ଆଖି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତା ଶୁଭ। କେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନ ହବ ତମସା ନଦୀ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇକି ରହିଛି। ମୀନ ନୟନରେ, ସୁନ୍ଦର ନୟନରେ, ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ତମସା ନଦୀ ଚାହିଁକି ରହିଛି। କାହାକୁ ନା ମାତା ସୀତା କେତେବେଳେ ତା କୋଳକୁ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିବ, ତ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ କଣ ଦେଖ, ଉଠଛୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ପ୍ଲାବିତେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନେ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହନେ, ତମସା ଧାର ଗହନେ କଲେ ଗମନ, ସତେକି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗନେ ତରଙ୍ଗ କରେ। ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ବହି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ବହିଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସହଜ ହବ ତମକୁ। ହେଲା, କଣ ହେଲା ଏଠି ନା ଉଠଛୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା। ଉଟଜ ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଉଟଜ ମାନେ କୁଡିଆ। ଉଟଜ ଜାଣିଛ? ଉଟଜ ମାନେ କୁଡିଆ। ସେଠି ଯୋଉ ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ କଣ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ କୁଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଉଠଛୁ ତାପସ କନ୍ୟା। ତାପସ କନ୍ୟା କିଏ? ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତାପସ କନ୍ୟା। ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତାପସ କନ୍ୟା, ଯୋଉମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି। ତ ଉଠଛୁ ତାପସ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା। ତ ତାପସୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆଦରର ବନ୍ୟା ସାଜିଛନ୍ତି କିଏ? ଆଦରର ଝିଅ ସାଜିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମାତା ସୀତା। ହେଲା, ତ ଉଟଜରୁ କୁଡିଆରୁ ତାପସୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଗହନରେ ଆଦରର ସହିତ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ଲାବନେ। ପ୍ଲାବନେ ମାନେ କଣ? ଭିଜି କରି। ପ୍ଲାବନ ମାନେ ଭିଜି କରି, କଣ ପିଲେ? ଭିଜି କରି। ହେଲା, କଣ ନା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନେ। ଏଠି ଜଗତ ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନେ ସବୁ କାହା କଥା କହିଛି ନା ମାତା ସୀତା ଭିଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? କାହା ସହିତ? ନା ତାପସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ
ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଭିଜିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନ, ଜଗତର ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ବାହାରି ଅବଗାହନେ, ଅବଗାହନ ମାନେ କଣ କହିଲ ବୋଲି ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଅବଗାହନେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଅବଗାହନେ କଲେ ଗମନ, ସେଠୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ କୋଉଠିକି ଗମନ କଲେ ନା ତମସା ନଦୀକୁ ଗମନ କଲେ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ଅଙ୍କ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ଅଙ୍କ ମାନେ କୋଳ, ଅଙ୍କ ମାନେ କୋଳ ହେଲା। ସତୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରିଲା କିଏ? ତମସା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରିଲା ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ହେଲା। କରେ ମାନେ ତରଙ୍ଗର ହାତ ରୂପକ, ମାନେ କର ମାନେ ହାତ, ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଆସି ସୀତା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତମସା ନଦୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଅଙ୍କ ମାନେ କୋଳ ହେଲା। ସତୀକି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ତମସାର କୋଳରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ, ସ୍ନେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ତରଙ୍ଗ କରେ, ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମସା ନଦୀ କଣ କଲା ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାକୁ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। କଣ ହେଲା? ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ପିଲେ, ଆମେ ବୁଝ। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ଅମୃତ ଭରା ସ୍ୱରରେ, ମଧୁର କଣ୍ଠରେ, ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କିଏ ଭାସିଲା ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଭାସିଲା ମାନେ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମାନେ, ପରିତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପରିତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା କିଏ ନା ତମସା କହିଲା। କଣ କହିଲା ତମସା? ମା ଗো, ହେ ମା ସୀତା, ହେ ମୋର ସତୀ ସୀତା, ମୋ ମାନସରେ, ମାନସରେ ମାନେ କଣ? ମାନସରେ ମାନେ ମନରେ, ମୋ ମନରେ ଏକଥା କେବେ ବି ନଥିଲା, ମୁଁ ଏକଥା କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି ଯେ କରିବି ଅଙ୍କେ ବିହାର, ମୁଁ ତତେ ଦିନେ ମୋ କୋଳରେ ବୁଲେଇବି, ମୋ କୋଳରେ ମୁଁ ତତେ ବିହାର କରେଇବି। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ହଉଛ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ହଉଛ ରାଜା ରାଣୀ, ତମେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟହାର, ତୁମେ ତ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ହୃଦୟର ହାର, ତୁମେ କେତେ ବଡ ରାଣୀ ତମେ। ସତୀ ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ହେ ସତୀ ତୁମେ ତୁମର ଭୋଗ ପିପାସା ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ତୁମ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଭୋଗକୁ ତୁମେ ପିପାସାକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାର, ମତେ ତୁମେ ମୋ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି, ମୋ ଜଳରେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରି ତୁମେ ମତେ କଣ କରିଛ ନା ତୁମେ ମତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ କରେଇ ଦେଇଛ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାର ହେଲା। ତୋ ପ୍ରଶଂସାରେ ମତେ ସମସ୍ତେ କଣ ବୋଲିବେ ନା ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ବୋଲିବେ, ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମାତା ସୀତା ଆଜି ଆସି ମୋ କୋଳରେ ମାନେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କୋଳରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିପାରୁଛି, ତ ସଂସାର ମତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବ। ଓହୋ ପିଲେ, ବହୁତ ବଡ ଚାପ୍ଟରଟା ତ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଟା 3ଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କଲି, ତ ପ୍ଲିଜ ତମେ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିନବ, ବୁଝିନବ। ଆଉ ଯଦି ଏନି ଡାଉଟ ତମର ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ, ମୋ ପାଠପଢା ଶୈଳୀ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।